يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا العبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت الحليم وقد وجهت بالأمل إلى رجائك وجها سائلا وعليا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب صل على المختار بالمضر والآل والصحب والأتباع والشهداء. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم ويعين علينا من صديقهم وأماناتهم وتبليغهم وفضالتهم لنا ولأولادنا وذرياتنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى أرواح جميع الصحابة خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ستة الباقية المبشرة بالجنة وعلى جميع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين وعلينا معهم برحمة الله يا أرحم الراحمين. ثم نرحم الوالدين للمشرفين والمعلمين ولمن حق الواجبات علينا ولمن أحسن إلينا في الدين خصوصا إلى روح في الجسد ابن المهدي وإلى روح شيخنا عبد القادر الجيلاني وأهل سلسلته إلى يومنا هذا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بأن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة والشفاعة والجنة والنور والحور وشفاعة الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Buat yang masih hidup, terutama diri kita, saudara kita, anak istri, semoga panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi khususun ila ruhi fil jasadi. وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم طول أمورنا في طاعتك وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية. اللهم اجعلنا وأهلنا ذرياتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالإسلام والإيمان أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا وذرياتنا مسلمين والحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه وله الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه واجعلنا من خيار أمته وأهل شفاعته. أما بعد. Para bapak dan ibu jemaah dan pengurus masjid Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah, semoga Allah menetapkan, meneguhkan Islam, iman, ihsan kita dan keluarga serta keturunan kita semuanya, dan diwafatkan kita sebagai orang Islam dan akan dikumpulkan bersama para salihin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, melanjutkan mudzakarah kita dan tadarus kita sampai pada surat Ghafir, surat 40. Surat Ghafir. Surat Ghafir disebut juga surat Al-Mu'min atau disebut juga surat Al-Qawul. Surat Ghafir disebut surat Al-Mu'min, disebut surat Al-Qawul. Ayat pertama untuk memohon syafaat dari Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Tanzilul
فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم سورة Ghafir wahia suratul Mukmin. Surat Ghafir ini dia adalah surat Al-Mukmin yang ada kata-kata mukmin, ada kata-kata Ghafir. Waktu sama suratul Qaul juga disebut surat Al-Qaul, Dzil Qaul ya. Wa fi musnadid Darimi qala Haddatsana Ja'far bin Aun an Mis'ar an Sa'ad bin Ibrahim qala kunnal hawamima yusammaina al-arais. Di dalam Musnad Imam Ad-Darimi ya, Imam Ad-Darimi menyebut di sana kunnal hawamim, hawamim surat-surat yang diawali dengan fawadihus suwar, hamim, hamim, itu banyak surat yang diawali dengan hamim, hamim, ya, hamim. Itu surat yang awalnya dengan hamim, hamim itu ya, yusammaina disebut al-arais, pengantin wanita ya.
Jadi kalau pengen baca surat pengantin wanita, baca surat yang diawali dengan Hamim. Ya. Juga ada riwayat lain. Ya. Riwayat dari Anas, ruwiya min hadis Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al-hawamimu di babil Quran. Surat-surat yang diawali Hamim itu adalah muqaddimahnya Al-Quran, pembukaan Al-Quran. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud mislu, juga Ibnu Mas'ud ngomong begitu juga. Kata Ibnu Mas'ud, Al-Hamim di babil Quran, keluarga Hamim, ya, Hamim, itu keluarga Hamim. Surat-surat yang bergabung dalam kata-kata Hamim di awalnya adalah di babil Quran, dia adalah muqaddimahnya Al-Quran. Wa ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala likulli syai'in samaratun, segala sesuatu punya buah. Wa inna samaratal Quran, sungguh buahnya Al-Quran, zawatu Hamim, adalah surat-surat Al-Quran yang diawali dengan Hamim. Itu buahnya Al-Quran. Hunna rawdatun hisan. Di dalam Hamim itu ada taman yang sangat indah. Wa mukhassabatun wa mutajawiratun, semua keindahan, semua pemandangan, semua kenikmatan ada di dalam surat yang awalnya menggunakan Hamim. Faman ahabba, siapa yang mau, kepengen, antar tangan, pengen mampir, ya, pengen mampir biriyadil jannah, di taman surga, falyaqra, maka bacalah Al-Hawamim, surat-surat yang awalnya menggunakan kata Hamim. Kalau taman surga itu taman, namanya juga taman surga, ya, omongannya omongan enak-enak semua, yang kita dengar juga enak-enak semua. Namanya taman surga, semuanya enak. Kayak taman surga disebut sama Rasulullah adalah halaqah zikir. Itu taman surga. Halaqah zikir itu memang taman surga. Idza ra'aitum rawdatal jannati fartahu, kalau kamu ketemu dengan taman surga, melihatnya, mampirlah. Apa taman surga ya Rasulullah? Nah, taman surga itu adalah halaqah zikir. Jadi tempat orang zikir itu adalah taman surga. Kenapa taman surga? Di situ yang diucapkan semua ucapan-ucapan orang surga. Gak ada kata-kata mengumpat, kata-kata yang kasar, semua kata-kata yang indah. Nah, nanti habis zikir keluar tuh kopi datang sendiri, ya, buah bakwan datang sendiri, mirip seperti di surga. Di surga tuh begitu, gitu ya. Pengen makan jeruk datang sendiri. Namanya juga taman surga. Nah, siapa yang kepengen hidup di dunia dapat taman surga, nggak susah-susah hidup di dunia seperti taman surga, gepok aja, baca surat yang awalnya pakai Hamim, kita bakal masuk ke taman surga. Insya Allah begitu ya. Kata Nabi juga, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masalul hawamini fil Quran kama salil habirati fis siyam. Perumpamaan surat-surat yang mengandung Hamim, surat-surat yang ada Hamimnya di awal di dalam Al-Quran seperti apa? Kama salil habirati fis siyam, seperti hiasan yang ada pada pakaian kita.
pakaian yang ada apa namanya? Ada hiasan. Waqala Abu Ubaid wa haddatsani Hajjaj bin Muhammad an Abi Ma'syar an Muhammad bin Qais qala. Kata Abu Ubaid telah bermuhaddatsah kepada saya Hajjaj bin Muhammad dari Abi Ma'syar dari Muhammad bin Qais, dia kata Ra'a rajulun sab'a jawarin hisanin. Ada orang melihat sab'a jawarin hisanin, ya. Ada 7 ya, tetangga ya, yang sangat elok ya. Cantik banget, cakep banget, Masya Allah. Muzayyanatin. Wah, kalau bahasa kita udah cakep banget itu, cantik, jelita, Masya Allah. Laler templok plesenda pokoknya, ya, cakep banget. Ya. Ra'a rajulun sab'a jawarin hisanin muzayyanatin fil naumi. Waktu dia tidur, ketemu sama bidadari. Masya Allah. Ada berapa? Ada 7. Ada 7 bidadarinya. Faqala, ini orang ngomong, liman antunna, harim-harim yang cantik jelita, liman antunna, anti-anti semuanya ini punyanya siapa? Barakallahu fikunna, Allah memberkahi kalian semuanya nih, wahai bidadari yang cantik jelita. Faqulna, kata bidadari-bidadari itu, nahnu, kita ini 7 bidadari ini adalah liman qara'na, adalah yang membaca kita ini. Yang membaca kita ini dia nanti memiliki kami. Nahnul hawamin, kami adalah Quran yang diawali dengan hamim. Nah, makanya kata Rasulullah, hamim itu adalah mempelai wanitanya Al-Quran. Ya, siapa yang kepengen dapat bidadari, itu surat yang ada hamimnya ada 7. Ya, hamim. Ada 7 surat yang diawali dengan hamim. Apalagi yang sekarang bininya jelek, oh udah, cari yang mana? Baca ini jangan yang berhenti. Yang bininya bawel, ya, yang bininya boros, yang bininya nyebelin. Masya Allah. Ya, jadi siapa yang kepengen dapat 7 bidadari yang cantik jelita ini, dia sudah ngomong, kami ini adalah surat yang diawali dengan hamim. Masya Allah. Faqala Ikrimah, kata sahabat Ikrimah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamim ismun min asma'illahi ta'ala. Hamim itu adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia, itu hamim, mafatihu khazaini rabbik, adalah pembuka rahasia gudang-gudang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pokoknya kepengen gudang-gudang rahmat Allah adanya di hamim-hamim ini. Ya. Ini Rasulullah yang ngomong. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hamim ismullahil a'zam. Hamim itu adalah ismullahil a'zam, nama Allah yang sangat agung sekali. Wa anhu, ya, dari kalimat-kalimat itu alif lam ra termasuk. Ya. Apalagi hamim, apalagi nun. Nah, itu kalau alif lam ra, huruf pertama alif, kedua apa? Lam, terus ketiga ulang. Alif lam ra, pertama alif, kedua lam, ketiga ra, ditambah dengan hamim, huruf keempatnya
ha. Huruf kelimanya mim. Ditambah nun wal qalami wa ma yasturun. Hurufnya itu menjadi Ar-Rahman. Ya. Jadi Ar-Rahman itu alif lam ra ha mim nun, itu tulisannya menjadi Ar-Rahman muqatta'atun kalau dipisah-pisah. Wa qala Atha al-Khurasani, kata Imam Atha orang Khurasan, ya. Al-ha'u iftitahu ismihi, ya. Kata ha kan hamid gitu ya. Ha-nya itu adalah gerbang, ya. Pembuka daripada nama Allah yang disebut Hamid, itu pakai ha, ya. Kemudian Hanan, ya, itu dari ha. Halim, Hakim. Ini nama-nama Allah gerbangnya itu, ya. Nanti di neraka itu ada orang teriak ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, ukhruju bakmalian, judlana bil ghufran, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Allah. Itu orang di neraka yang Islam diledek, ya. Makanya kita jangan salah cari musuh. Kalau dia beragama Islam, segede apapun salahnya sama kita, maafin aja, ya. Kenapa? Kalaupun dia nanti masuk neraka, tetap pada akhirnya juga bakalan masuk surga. Kita punya tetangga jahat bener misalnya sama kita mau usah jahat. Boleh jadi kata kita dia jahat sama kita, tapi sebaliknya kalau kata dia kita yang jahat sama dia. Bila di neraka katanya kita yang salah. Wah, akhirnya kita yang ada di neraka. Nah, makanya maafkan aja, ya. Nah, nanti ketika orang-orang Islam itu masuk neraka, diledek sama orang kafir, ya. Lah ente orang Islam kok masuk? Waduh, kalau kita emang ini orang kafir, pantas kalau masuk neraka karena udah puas di dunia, udah puas. Lah ente, maka nangislah orang Islam dan Allah tersinggung. Maka Allah perintahkan, ya Malik ukhruj, keluarkan man kana, orang yang ada fi qalbihi, di hatinya misqala dzarratin minal iman, yang di hatinya seberat zarah iman, keluarkan dari dalam neraka. Keluar dari semua keluar. Maka pada saat itulah orang kafir kemudian apa? Menangis. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Saat itulah orang-orang kafir itu berteriak, coba dulu saya jadi orang Islam, biar Badr akhirnya masuk surga juga. Nah, ketika idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nar, kalau orang surga udah masuk ke surga, orang neraka udah masuk neraka, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dalam neraka. Ya Hanan, ya Manan. Ini ha, ya. Hamim. Ha itu termasuk Asma'ullahil husna al-Hannan. Dia berteriak ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, ukhruju bakmalian, judlana bil ghufran. Maafin saya, keluarin saya. Maka teriakan itu terdengar sama malaikat. Malaikat cari, laporlah malaikat Jibril. Padahal Allah lebih tahu. Kata Allah, keluarin lagi deh, cari. Gua ketemu ya Allah. Oh, minta tolong sama malaikat Malik. Ya. Malam Malik ditanya, ya. Ayo kita cari.
ternyata nggak ketemu, cuman suaranya doang. Kayak HP hilang, nggak ketemu, naruhnya lupa, gitu ya. Tolong di call, bunyi dulu, di mana? Nggak ketemu, akhirnya nggak ketemu. Ya. Maka mereka minta petunjuk hidayah dari Allah. Kata Allah, cari. Ya. Di dalam neraka jahanam itu ada yang namanya lembah, ada danaunya. Itu di situ. Nah, di danau itu ada yang namanya sungai. Sungainya itu di dalam gunung. Gunungnya itu ada yang namanya lorong. Nah, di lorong itulah sungai itu berada. Nah, di sungai itu ada sumurnya. Dan di sumur itu, disitulah dia terpendam. Masya Allah. Dicari pakai GPS kalau kita udah kagak kelihatan di mana. Ya. Dideketin suaranya di sini. Ternyata ada di dasar sumurnya. Dan sudah dililit oleh sujaul, dililit oleh ular yang sangat banyak. Masya Allah. Lagi teriak, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Siapa ini? Orang Islam yang dosanya banyak banget. Ya. Karena itu beruntung kita menjadi orang yang beragama Islam. Dari pertama dihidayahkan, hadiahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca Hamim ini supaya kita jangan bacanya ya Hanannya nanti di sono. Bacanya di mana? Bacanya di sini. Ya. Jadi Hamim, haknya itu ya Hanan, ya. Itu adalah ya Halim, itu asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Hamid, ya Hanan, ya Halim, ya Hakim, itu haknya. Wal mim, sedangkan huruf mim Hamid. Mimnya apa? Mimnya itu adalah wal mimu iftitahus fihi, adalah gerbang pintu nama Allah. Nama yang mana? Malik, Majid, Manan, Mutakabbir, Musawwir. Itu Hamim. Yadullu alaihi ma rawa Anas, itu berdasarkan dalil yang telah meriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, anna A'rabiyan, bahwa pernah ada orang Arab gunung, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah nanya kepada Nabi kita, ma Hamim fa inna la na'rifuha fi lisanina. Ya Rasulullah, Hamim itu apa? Hamim, kita nggak paham nih, bahasa kita nggak ngerti. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Hamim itu adalah bada'u asma'i, adalah gerbang pembukaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa fawatihu suwarin, termasuk pembuka surat. Nah, itu dia. Qauluhu ta'ala, ghafiriz dzambi, Allah adalah mengampuni dosa, pengampun dosa. Wa qabilit taubi, Allah yang menerima taubat. Dua. Syadidil iqabi, yang sangat dahsyat dia punya iqamnya. Ini tiga. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, ghafiriz dzambi, yang disebut Allah pengampun dosa adalah liman qala la ilaha illallah. Allah pengampun dosa. Dosa siapa? Dosa orang yang mau mengucap la ilaha illallah. Jadi ghafiriz dzambi enggak sembarang. Orang yang mengucap la ilaha illallah, dia mendapatkan upah ampunan dari Allah. Terus wa qabilit taubi, Allah lah yang menerima
nerima yang namanya taubat. Taubat siapa? Taubat mimman qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucap la ilaha illallah. Maka hadirin, kan ada kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir katanya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Ini harus disetting, harus dilaksanakan, diaplikasikan. Jadi habis ngomong apa aja ya, mau ngomong banyak, mau ngomong sedikit, mau ngomong di komunitas, ngomong sendiri, akhiri ucapan terakhir kita la ilaha illallah. Bisa nggak nih diamalin? Habis ngomelin gini ya, sebelum ngomel gini baca bismillah 2 kalimat, syahadat dulu, ngomel tuh 5 menit ngomel, terakhir la ilaha illallah. Jadi ngomel jadi gitu ya. Selesai ngomel la ilaha illallah. Sambutan ketua RT ya. Ketua RT sambutan, bapak-bapak, ibu-ibu, selesai la ilaha illallah. Udah jangan ngomong. Ntar kalau ngomong lagi, akhiri lagi dengan la ilaha illallah. Kan warganya takbir, itu gimana? Kalau dibilang takbir, kita bilang Allahu Akbar ya. Ntar kalau bisa Allahu Akbar, boleh kita bilang sami Allahu liman hamidah. Cuma takbir doang, gak pakai sami Allahu liman hamidah, ya kagak sholat dong berarti. Gitu. Ya. Jadi kalau kita habis ngomong apa aja, kita akhiri dengan la ilaha illallah, diharapkan ucapan terakhir kita mau mati adalah la ilaha illallah. Itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih dari sekarang, ya kagak bisa. Bisa karena biasa. Terus sebelum tidur usahakan. Kenapa? Bagaimana kita tidur, begitulah kita mati. Ya. Kaifa tanamun fakadzalika tamutun. Kita waktu mau tidur, kan tidur adalah an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi orang tidur adalah orang yang mati. Maka matinya orang tergantung tidur. Maka sebelum tidur, ucapan terakhir adalah la ilaha illallah. Baru pulas. Nanti kalau kita biasakan begitu, mati kita sebelum mati la ilaha illallah, mati. Tapi kalau sebelum tidur kita ngomel, sebelum tidur ngomel, terus tidur, ya ntar mati kita begitu. Ngomel terus mati. Viral beritanya, waduh si Anu habis ngomel mati. Mending kalau habis ngomel ya. Kalau habis maksiat, naudzubillahi min dzalik ya. Kata Ibnu Abbas ya, kata ghafiriz dzambi, Allah mengampuni dosa itu. Dosa siapa? Dosa orang yang mengucap la ilaha illallah. Terus wa qabilit taubi, Allah menerima taubat. Taubatnya siapa? Taubat orang yang mengucap la ilaha illallah. Terus syadidil iqab, Allah itu syadidil iqab, siksanya dahsyat sekali, luar biasa. Siapa? Liman lam yaqul la ilaha illallah. Allah punya siksa yang dahsyat buat orang yang tidak mau mengucap la ilaha illallah. Makanya setan udah sukses. Setan itu sudah betul-betul berikrar. Apa itu ikrar? Sekarang banyak orang ikrar ya. Banyak ke sekarang ini? Banyak. Ada yang ikrar Pak Anies Presiden 2024. Ada yang ikrar Pak Prabowo. Ada yang ikrar apa namanya itu? Ikrar ya? Hah? Ganjar.
Ganjar. Oh ya. Ikrar Pak Ganjar. Ya. Padahal wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Besok aja kita nggak tahu besok, apalagi 2024 apa yang bakal terjadi. Wallahu alam. Tapi sudah banyak yang melakukan ikrar. Nah, gitu. Nah, ini ikrar yang terpenting adalah la ilaha illallah. Kita kalau nggak mau berikrar la ilaha illallah, maka syadidul iqab, mendapatkan siksa yang sangat dahsyat sekali. Setelah syadidul iqab, ya, liman lam yaqul la ilaha illallah. Ada seorang tabi'in, ya, seorang ahli sufi, namanya Sabit Banani atau Sabit Bunani, ya. Di sana dikatakan, wa qala Sabit al-Bunani, kuntu ila suradiqi Mus'ab bin Zubair. Kuntu pernah aku fi suradiqin, aku ada masuk ke dalam kemah. Kemahnya siapa? Mus'ab bin Zubair. Fi makanin la tamurru fihi dawabu. Itu kemah dibangun, didirikan di tempat yang sepi, enggak ada orang lewat. Binatang aja juga enggak lewat. La tamurru fihi dawabu. Di situ yang namanya dawam aja kagak ada yang lewat, apalagi orang. Qala, kata Sabit al-Banani, fastaftahtu, aku membuka surat Hamim. Ya, lah kalau orang ahli taat mah biar di tempat kemah juga tetap ngapain? Baca Quran. Ya, orang dulu, orang sekarang mah biar tempat kemah tetap bukanya HP gitu ya. Kalau orang dulu bukanya Al-Quran. Luar biasa. Aku buka Al-Quran, yang aku buka surat Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Pas aku buka surat itu, famarra alayya rajulun ala dabbatin. Alhamdulillah. Bisa. Ya deh. Kita kenalin Sabit Banani pada masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa 'amana bil ghufran waj'alna 'alal iman. Allahumma ij'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina wanzur bi wajhikal karim ya karim ilaina. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina syafiina Muhammadin bi 'adadi ma fi kulli harfin harfan harfa wa bi kulli harfin alfan alfa walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.